مسکراہٹ دی۔ جو اہل باطل کے لیے شعلہ ہے تو اہل سنت کے لیے شمع ہے۔ اب آئیے اور بڑی تیزی کے ساتھ مفکر اسلام خطیب الہند حضرت علامہ مفتی محمود عالم برکاتی مصباحی صاحب قبلہ مفتی دارالعلوم قادریہ مرزا سون بھدر یوپی کا استقبال کریں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آزاد سرکار حافظ ملت، سرکار حافظ ملت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں فضل و احسان ہے کہ آج مولانا جلالت العلم استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز جو حضور حافظ ملت کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے عرس کی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں، اور ہم سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف اور حضور حافظ ملت کی منقبت کے اشعار سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت
اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے آمین اور ہم سب کو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی گزشتہ 100-200 سال کی تاریخ کو کھنگال ڈالیے، حضور حافظ ملت نے جس انداز کی تعلیمی کوششیں فرمائی ہیں اور علم دین کا اجالا جس قدر پوری دنیا کے گوشوں میں آپ نے پھیلایا ہے، اس کی نظیر بہت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ حضور حافظ ملت، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفسر تھے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ مرد عارف باللہ تھے، عابد شرع تھے، صاحب تصرف بزرگ تھے، اور آپ کی روحانیت کا فیض ہے کہ آپ آج دنیا کے جس کنارے میں تشریف لے جائیں، اگر کوئی علمی شخصیت آپ کو ملے گی تو کسی نہ کسی سلسلے سے اس کا تعلق حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے ضرور ہوگا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سن 1312 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال 1340 میں ہوا اور حضور حافظ ملت کی پیدائش سن 1312 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور حافظ ملت کی عمر جب 28 سال کی تھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ زمانہ اعلیٰ حضرت کا آپ کو ملا ہے، مگر میری دانش میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے آپ کی ملاقات کا ثبوت میرے علم میں نہیں ہے۔ دوشنبے کے دن پیدائش ہوئی، اس لیے کسی نے آپ کو پیرا کہا، مگر آپ کے جو دادا جان تھے ملا عبد الحکیم، آپ کے والد کا نام حافظ غلام نور تھا اور والد کا نام، دادا کا نام ملا عبد الحکیم۔ پہلے مولوی کو ملا کہتے تھے، جیسے شرح جامی کے مصنف ہیں تو ملا جامی۔ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں علی ابن سلطان، ان کو کہا جاتا ہے ملا علی قاری۔ تو ان کے دادا کا نام ملا عبد الحکیم تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عبدالعزیز نام کے ایک بڑے محدث دلی میں گزرے ہیں، تو میرے پوتے کا نام عبدالعزیز رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو میرا پوتا بھی دلی کے محدث کی طرح ایک بڑا عالم بن کر دنیا میں دین کی روشنی پھیلائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دادا کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کا علمی فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا عالم اور بڑا سے بڑا عالم
आपकी बारगाह का फैज़ याफ्ता नज़र आता है। ये उनके दादा अलैहिर रहमा की पेशगोई थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल फरमा दी। मैंने अर्ज़ किया कि 1312 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। बचपन में ही भोजपुर जो आपका आबाई गांव था, उसी आबाई गांव में रहकर आपने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमा लिया, हाफिज़ कुरान बन गए। क्योंकि घर की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए आपने एक मस्जिद में इमामत करनी शुरू कर दी। कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते थे और एक शब में पूरा कुरान बगैर थके हुए पढ़ दिया करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपके मुसल्लियान में एक हकीम साहब थे। उन्होंने कहा कि आप कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा कीजिए कि आप मुरादाबाद आ जाइए, मैं आपको इल्म हिकमत पढ़ा देता हूँ। हकीमी दवा इलाज वाला इल्म उस ज़माने में अक्सर उलमा पढ़ते थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के जो उस्ताद थे सदरुल शरिया, वो खुद भी हकीम थे। हकीम अमजद अली आपका नाम है। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि मैं घर का बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं मुरादाबाद डेली आना जाना करके मैं आपसे हिकमत नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतना सरफा बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। तो हकीम साहब ने कहा कि आप रोज़ाना ट्रेन से आ जाएं मुरादाबाद, शाम की ट्रेन से वापस हो जाएं, जो आने जाने का खर्चा होगा वो मेरी तरफ से रहेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपने वालिद से मशवरा किया, हाफिज़ गुलाम नूर अलैहिर रहमा से, कि ऐसा हकीम साहब कह रहे हैं, आपकी इजाज़त हो तो मैं मुरादाबाद आना जाना करके इल्म हिकमत पढ़ लूँ उनसे। तो वालिद साहब ने फरमाया कि ऐसा है, रोज़ाना आना जाना ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मुलाजमत छोड़ दीजिए और आप जाकर मुरादाबाद रहकर हिकमत का इल्म हासिल कर लीजिए। ये रोज़ आना जाना ये मुश्किल काम होगा। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने मुरादाबाद में रहकर आपने इल्म हिकमत हकीमी का इल्म पढ़ना शुरू किया। हकीम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि उनका आलम इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इल्म तिब पढ़ाया और साथ ही साथ उन्होंने गुलसिता, बोस्ता, मीज़ान, मुनशहिब ये सब भी पढ़ाना शुरू किए। अंदाज़ा उन्हें हो गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इल्म की बहुत ऊंची मंजिल तक ये तालिब इल्म पहुंच सकता है। तो गुलसिता, बोस्ता, मीज़ान, मुनशहिब जो इब्तिदाई किताबें हैं वो पढ़ाई। फिर इरशाद फरमाया उन्होंने कि ऐसा है कि अब इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद पढ़ाने के लिए मुझे मुताला करना पड़ेगा और मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं किताबों का मुताला करूं। इसलिए आप मुरादाबाद जामिया नईमिया चले जाइए और वहां आप रहकर इल्म दीन हासिल करना शुरू कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जामिया नईमिया में दाखिला लिया, शरह जामी तक आप वहां पढ़ते रहे। उसी ज़माने में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुरादाबाद शहर में हुआ। बड़े बड़े उलमा उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के लिए मुरादाबाद शहर में जमा हुए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने सारे उलमा को देखा, सबके बारे में मालूमात हासिल की, मगर हुजूर हाफिज़ मिल्लत की नज़र हुजूर सदरुल शरिया पर टिक गई। उनके दिल में ख्याल आया कि मुझे इनसे इल्म हासिल करना चाहिए। बारगाह में पहुंचकर गुजारिश की कि हुजूर मैं आपसे आगे का इल्म हासिल करना चाहता हूँ।
मैंने शरह जामी तक यहाँ जामिया नईमिया मुरादाबाद में इल्म हासिल कर लिया है, मगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी खिदमत में रहकर आगे का इल्म हासिल कर लूँ। हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि मैं अजमेर शरीफ में रहकर तदरीसी खिदमात अंजाम देता हूँ, अगर आप आ सकते हो तो वहीं आ जाओ, वहाँ मैं आपको इल्म दीन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह हुजूर हाफिज़ मिल्लत वो अजमेर तशरीफ़ ले गए और वहाँ हुजूर सदरुल शरिया की खिदमत में रहकर आपने इल्म दीन हासिल करना शुरू किया। मेरे भाइयों, घर की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कपड़ों की बुनाई का काम आम तौर से एक मखसूस बिरादरी के लोग करते थे। अब तो मशीनें आ गई, फैक्ट्रियां बन गई, इसलिए घरों में ये काम बंद हो गया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपने घर की माली कमज़ोरी का हवाला देकर हुजूर सदरुल शरिया से अर्ज़ किया, हुजूर मुझे दौरे हदीस पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर दौरे हदीस तक तालीम जारी करने की सकत अपने अंदर नहीं पाता हूँ, घर की हालत मेरी अच्छी नहीं। हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया, आसमान फट सकता है, जमीन चाक हो सकती है, मगर तुम तालीमी सिलसिला छोड़कर आगे की किताबें पढ़ लो और तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाए, ये मुझे कभी भी गवारा नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें बची हुई किताबें पढ़नी है और मुकम्मल तुम्हें दरसे निज़ामिया का इल्म हासिल करना है। और सुभान अल्लाह, हुजूर सदरुल शरिया की मोहब्बतों के साए में रहकर सन 1352 हिजरी में हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपनी तालीमी ज़िंदगी मुकम्मल की और आप सदरुल शरिया की बारगाह से इल्म के तमाम मराहिल तय करके फारिग तहसील हुए। मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि सन 1312 हिजरी में पैदाइश हुई और सन 1352 हिजरी में फारिग हुए, यानी 40 साल की उम्र में हुजूर हाफिज़ मिल्लत फारिग हुए। आजकल हाल क्या है, 25 साल 22 साल 18 साल का बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़े, वरना उसके वालिदैन किसी काम में लगा देते। बूढ़े हो गए हो, कब तक पढ़ते रहोगे? इतनी उम्र हो गई, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम 40 साल तक इल्म ही हासिल करते रहोगे तो घर के अखराजात को कौन संभालेगा? मगर सुभान अल्लाह, 40 साल की उम्र तक, क्योंकि बीच में हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने हिफ्ज़ कुरान के बाद तालीम छोड़ दी थी, इमामत करने लगे थे, तो लंबा गैप चूंकि हो गया था हिफ्ज़ कुरान और दरस निज़ामी के आगाज़ में, इसलिए 40 साल की उम्र में आपने दरस निज़ामी मुकम्मल फरमाया। फरमाते थे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ज़माना वो था जो मैंने अजमेर शरीफ में गुजारा है। सुभान अल्लाह। मगर जब मदीने शरीफ आप तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी के बाद फरमाते थे कि मैं पहले कहता था कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ज़माना वो है जो मैंने अजमेर शरीफ में गुजारा है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ज़माना वो है जो मैंने मदीने शरीफ में गुजारा। सुभान अल्लाह। 1352 हिजरी में फारिग होकर घर लौट आए भोजपुर मुरादाबाद, और जो घर का काम काज है उसी काम में वो मसरूफ हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल शरिया ने खबर भेजी, अब्दुल अजीज, मैं पूरी जिंदगी अपने जिले से बाहर रहा और बदअकीदों ने मेरे जिले को निशाना बनाया, बदअकीदगी फैलती गई, बदमज़हबी फैलती गई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जिले में जाओ और तुम दीन की खिदमत अंजाम दो।
हुजूर हाफिज मिल्लत ने अर्ज किया, हुजूर मैंने तय किया है कि मैं पढ़ने के बाद कहीं मुलाजमत नहीं करूंगा, इसलिए हुजूर मुझे ये हुक्म ना इरशाद फरमाए। हुजूर सदरुल शरिया की निगाह देख रही थी कि आलम इस्लाम में इनकी बरकतों से इल्म का उजाला तकसीम होने वाला है। इसलिए सुभान अल्लाह एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अब्दुल अजीज मैं तुम्हें मुलाजमत के लिए कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें खिदमत दीन के लिए कह रहा हूँ। इसलिए तुम आजमगढ़ मुबारकपुर जाओ और दीन की खिदमत अंजाम दो, ये ना देखना कि तुम्हें क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह, उस्ताद की ताकीद थी और खिदमत दीन का शौक दिल में था। बरेली शरीफ से मुरादाबाद से चलकर आप मुबारकपुर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, खिदमत दीन दिल में जो ख्याल जम गया, पूरी जिंदगी आपने दीन की खिदमत में गुजार दी। जिस जमाने में मुबारकपुर तशरीफ लाए 35 रुपया आपका मुशाहरा था, उसी जमाने में आगरा से इमामत की एक जगह आई कि आपको यहाँ इमामत करनी है और फतवे देने हैं, लोग जो सवाल करेंगे उसका जवाब आपको देना है। मुशाहरा कितना? 100 रुपया। मेरे भाइयों, आप तसव्वुर करें कि कहाँ 35 रुपया और कहाँ 100 रुपया। मगर हुजूर हाफिज मिल्लत ने उस जगह को रद्द कर दिया। फरमाया मेरे उस्ताद ने मुझे दीन की खिदमत के लिए मुबारकपुर भेजा है और मैं यहीं रहकर इंशाअल्लाह तादमे उम्र दीन की खिदमत को अंजाम देता रहूँगा। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, दीन की खिदमत कितने शानदार अंदाज में अंजाम दी। न सफर की मशक्कतों को से परेशान हुए, न हजर की जहमतों से कभी कबीदा खातिर हुए, न जलसे जुलूस वालों की अनदेखी से कभी परेशान हुए। पूरी जिंदगी लगन से दीन की खिदमत अंजाम देते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बजा तौर से ये कह सकते हैं, जमाना फैज पाता है और कल भी फैज पाएगा। मिसाले चश्मे रवा है हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, दीन की खिदमत हुजूर सदरुल शरिया ने 3500 रुपया मुशाहरा तय करवाया कमेटी वालों को कहकर, और तकरीबन 50 साल मुबारकपुर में तशरीफ फरमा रहे, मगर कभी तनख्वाह में इजाफे की दरखास्त नहीं, कभी ये नहीं फरमाया कि महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए मुशाहरे में इजाफा किया जाए। 50 साल दीन की खिदमत अंजाम देते रहे, मगर कभी भी मुशाहरे में इजाफे की कोई गुजारिश किसी मेंबर से नहीं फरमाई, बल्कि जहां कहीं भी जाते, अगर इदारे की मदद की कोई सूरत पैदा हो सकती हो तो इदारे को तरजीह देते थे, अपने जाती मफाद को वो नजरअंदाज कर दिया करते। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 शख्सियतें ऐसी हैं कि उन शख्सियतों को अगर हम दीन के खादिम पेशे नजर रखें तो हमारी जिंदगी में भी इनकलाब आ सकता है। एक शख्सियत इमाम अहमद रजा खां कुद्दस सिर्रुहुल अजीज की है और दूसरी शख्सियत हुजूर हाफिज मिल्लत की है। कलकत्ता तशरीफ ले गए, एक बड़ा अमीर कबीर आदमी, उसने कहा हुजूर मेरे घर आपकी दावत है। कहा कितना दूर है आपका घर? उन्होंने सेठ साहब ने कहा कि परेशान ना होइए हुजूर, मैं आपके लिए रिक्शा भिजवा दूंगा, आप उसी से मेरे घर तशरीफ ले आएंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया कि कितना किराया रिक्शा वाला लेगा? उन्होंने कहा कि 5 रुपया किराया लेगा। कोई बात नहीं, आप आराम से मेरे घर तशरीफ ले आएंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने दीन की खिदमत किस तरह की है, इरशाद फरमाया ऐसा है कि मैं आपके घर पैदल आ जाऊंगा,
اور یہ 5 روپے جو آپ کرائے کی شکل میں دینے والے ہیں وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر میں دے دیجئے، اشرفیہ کو کچھ ترقی حاصل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے تھے کہ میں نے اشرفیہ کو پسینہ نہیں، خون جگر میں نے پلایا ہے۔ میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں مگر اشرفیہ کی پستی کو میں کسی بھی حال میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ پیدل چل کے اس آدمی کی دعوت میں اس کے گھر تشریف لے گئے، رکشہ پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور اس رقم کو حضور حافظ ملت نے اشرفیہ کی تعمیر کے لیے لے کر اشرفیہ کی تعمیر میں اس پیسے کو خرچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بے مثال شخصیت، ایک بے مثال علم والی شخصیت، تقوی والی شخصیت، زہد والی شخصیت، استغنا والی شخصیت، جس انداز سے ان کی زندگی کو دیکھو 100 سال میں ان کا کوئی مماثل نظر نہیں آتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک اب کوئی دوسرا حافظ ملت پیدا نہیں ہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں پیدا فرما دے مگر آثار ایسے نہیں ہیں۔ میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ حافظ ملت کو دنیا نے ایک بار دیکھا ہے، اب دوبارہ کوئی دوسرا حافظ ملت اس دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، ٹرین میں ہو، مگر دین کی خدمت، علم کی خدمت اور اللہ کا ذکر ہر جگہ پیش نظر رکھا، نہ اپنے ذاتی آشائش کو پیش نظر رکھا، نہ کبھی اپنے مفادات کو پیش نظر رکھا، بس تصور تھا تو دین کی خدمت کا، تصور تھا تو اللہ کے ذکر کا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، مجھے یہاں سے یہ ددھی جانا ہے 100-200 کلومیٹر، اگر ٹرین میں مجھے کھڑا ہو کے یہاں سے وہاں جانا پڑے تو آنے والے کئی سال تک آپ کے ادارے کے محتمم حضرت علامہ مولانا منصور صاحب دعوت دیتے رہیں گے، مگر میں انکار کرتا رہوں گا، نہیں، آپ کے آنے جانے میں بہت دشواری ہے۔ رات بھر مجھے کھڑا ہو کے سفر کرنا پڑا، میں کیا، میری طرح کوئی بھی شخص اتنی زحمت نہیں اٹھائے گا، مگر آج حضور حافظ ملت کا فیض پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ بے لوث دین کی خدمت فرمائی ہے آپ نے۔ کلکتے سے چلے شاہ گنج تک، ٹرین میں اتنی بھیڑ کہ بیٹھنے کی جگہ نہ مل سکی، جو بستر تھا اور ناشتہ دان تھا ٹرین کی کھڑکی میں جو لوہے لگے رہتے ہیں اس میں رومال سے باندھ دیا، خود کھڑے ہو کر سیالدہ سے لے کر شاہ گنج تک آپ نے سفر کیا ہے۔ رات میں 9 بجے کے قریب آپ سٹھیاؤں پہنچے، جہاں سے مبارک پور کی مسافت 7 کلومیٹر ہے۔ 9 بج چکے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے 85-86 میں، اس زمانے میں بھی 7 بجے کے بعد کوئی گاڑی مبارک پور سے سٹھیاؤں یا سٹھیاؤں سے مبارک پور کے لیے نہیں ملتی تھی۔ حضور حافظ ملت کا زمانہ تو 1976 سے پہلے کا زمانہ ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ نوادہ میں ایک میلاد شریف کی دعوت حضور حافظ ملت نے لے رکھی تھی، سامان اٹھایا، سٹھیاؤں میں پیدل چل پڑے وہاں سے مبارک پور کے لیے، سیالدہ سے لے کر شاہ گنج تک کھڑے ہو کے سفر کیا، سٹھیاؤں سے پیدل چل پڑے مبارک پور 7 کلومیٹر۔ 10-11 بج گئے، محسوس فرمایا کہ میلاد والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، نوادہ پہنچ گئے۔ کیونکہ میلاد شریف ختم ہونے کے قریب تھی، حضور پہنچے، لوگوں نے تقریر کے لیے بیٹھا دیا۔ رات بھر کھانا نہیں، دن بھر کھانا نہیں، وہاں والوں نے سمجھا کہ حضور 11 بجے آ رہے ہیں، کھانا کھا کے آ رہے ہوں گے، وہاں والوں نے بھی کھانا نہیں کھلایا، آرام سے 1.5 گھنٹے تقریر فرمائی۔
फिर वहां से पैदल चल के अपने घर तशरीफ लाए, मगर कहीं से भी शिकवा नहीं कि भूखा रहकर सफर करना पड़ा। जलसे वालों ने खाना नहीं खिलाया, जलसे वालों ने खाने को नहीं पूछा। एक वादा किया था अपने उस्ताद से कि हुजूर दीन की खिदमत के लिए मैं आपको भेज रहा हूं। उस्ताद ने कहा था पूरी जिंदगी इस वादे को निभाते रहे। लोगों ने खाना खिलाया हो ना खिलाया हो, साइकिल से सफर कराया हो, पैदल सफर कराया हो, मगर हुजूर हाफिज मिल्लत की हिम्मत पे, उनके हौसले पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, आज उनके विसाल को तकरीबन 50 साल हो गए, मगर सुभान अल्लाह कल जितने उनके गुलाम थे उनसे ज्यादा गुलाम आज नजर आते हैं। कल उनके चाहने वाले जितने थे आज उनके चाहने वाले उससे बढ़कर नजर आते हैं। क्यों? बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। सुभान अल्लाह, कैसी खिदमत अंजाम दी। मेरे भाइयों, गोंडा बलरामपुर, इसको हुजूर हाफिज मिल्लत की राजधानी कहा जाता था। बहुत कसरत से तशरीफ ले जाते थे। बलरामपुर के किसी मदरसे वाले ने हुजूर हाफिज मिल्लत को दावत दी। कहा हुजूर मेरे यहाँ दस्तार बंदी का जलसा है, तशरीफ लाएं। फरमाया आने की क्या सूरत होगी? उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप वहां बलरामपुर तक आ जाएं, वहां से हम लोग किसी गाड़ी वाले को भेजकर हजरत को रिसीव कर लेंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत बस पे बैठकर बलरामपुर पहुंचे। वहां जब पहुंचे गुफ्तगू हुई, उन लोगों ने कहा कि हुजूर हम लोग गाड़ी भेज रहे हैं। फरमाया कितना किराया लेगा जीप वाला? उन लोगों ने कहा हुजूर 50 रुपया रिजर्व करने में किराया लेते हैं। इरशाद फरमाया कोई साइकिल वाले को भेज दो, अब्दुल अजीज साइकिल पे बैठ के आपके इदारे में पहुंच जाएगा। 50 रुपया इदारे का बचेगा तो उससे इदारे की तरक्की का कुछ काम आप लोग कर सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। 40 साल की उम्र के बाद तो मुबारकपुर तशरीफ लाए थे। 80 साल की उम्र में तकरीबन आपका विसाल हुआ। ये कोई नौजवानी का जमाना नहीं है कि आपने मशक्कतें उठा ली। 60 साल 70 साल की उम्र में जब इंसान के आसा कमजोर हो जाते हैं, जब इंसान के हौसले सर्द पड़ने लगते हैं, उस जमाने में भी बलरामपुर से उस मदरसे तक का सफर हुजूर हाफिज मिल्लत ने साइकिल के कैरियर पे बैठ के किया है, मगर इदारे का 50 रुपया बचाकर इदारे की तरक्की का रास्ता उन्होंने आसान कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर हाफिज मिल्लत मत सहल हमें समझो, मत सहल हमें समझो, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। कोई छोटी बात नहीं हुजूर हाफिज मिल्लत की। एक बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी, अलीगढ़ के रहने वाले और बड़े रईसों में उनका शुमार होता था। अलीगढ़ में भी सदरुल शरिया ने कुछ दिनों तक पढ़ाया है। एक मदरसा था दादू का मदरसा, ये मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी ही की तहरीक पर हुजूर सदरुल शरिया वहां तशरीफ ले गए थे। मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी कहते थे कि मौलाना अहमद रजा ने 1000 किताबें लिखकर अहले सुन्नत को हथियार दे दिया है। किसी भी मसले में कोई बदमजहब अब अहले सुन्नत से गुफ्तगू नहीं कर सकता। इल्म गैब हो, निदाए या रसूल अल्लाह हो, तवस्सुल बिल औलिया हो, फातिहा नियाज हो, मिलाद शरीफ में खड़े हो के सलातो सलाम हो, इमाम अहमद रजा ने हर मौजू पर किताबें लिखकर अहले सुन्नत को हथियार दे दिया है। मगर अहले सुन्नत के पास हथियार चलाने वाले सिपाही नहीं हैं, और जब तलक सिपाही नहीं होंगे इन किताबों को इस्तेमाल कौन करेगा अहले सुन्नत के दिफा में। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी ने
ہتھیار چلانے والوں کی کمی کا جو شکوہ کیا تھا، حضور حافظ ملت نے اس کمی کو الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں پوری فرما دیا۔ سبحان اللہ، ایک ادارہ قائم فرمایا، اور الحمدللہ انگلینڈ چلے جائیں، ہالینڈ چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں، اگر وہ عالم ہے تو وہ حضور حافظ ملت کا غلام ہے، اگر وہ اچھا عالم ہے تو حضور حافظ ملت کا شاگرد یا شاگردوں کا شاگرد ہے۔ میرے بھائیو، حضور حافظ ملت کا فیض گزشتہ 50 سال سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، اور آنے والے ہزاروں سال تک انشاءاللہ حضور حافظ ملت کا فیض تقسیم ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی شاعر ہے عالم نہیں ہوتا، عالم ہیں شاعر نہیں ہوتے، خطیب ہیں محتمم نہیں ہوتے، اچھے محتمم ہیں خطابت کی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی محدث ہیں علم تفسیر کے ماہر نہیں ہوتے، کوئی علم تفسیر کے ماہر ہیں فتویٰ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی مفتی ہیں علم حدیث سے انہیں کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، مگر ان سارے علوم کو اگر کسی ایک ذات میں یکجا دیکھنا ہو تو اس ذات کو حضور حافظ ملت کا زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور یہ تو ایک ظاہری سیرت ہے ان کی، محنت کی، مشقت کی، ادارے کو ترقی دی، علماء پیدا کیے، ہر میدان کے علماء پیدا کیے، یہ تو ان کی ظاہری خدمت ہے، مگر سبحان اللہ دن اگر دین کی خدمت میں گزرتا تھا تو رات مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتے ہوئے آپ کی راتیں گزرا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الجامعۃ الاشرفیہ اس سے بھی بڑے بڑے ادارے ہندوستان میں ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے ادارے پوری دنیا میں ہیں، لیکن ان اداروں کا فیض پوری دنیا میں اس انداز میں نہیں تقسیم ہو رہا ہے جس انداز میں الجامعۃ الاشرفیہ کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ الجامعۃ الاشرفیہ کو حضور حافظ ملت کی روحانیت نے الجامعۃ الاشرفیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا تصور کریں، حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک روز 10 رکعت نفل پڑھ لے، دوسرے دن پڑھ لے، تیسرا دن اس کو نیند آ جاتی ہے، چوتھے دن کسی کام میں لگ جاتا ہے، 5ویں دن کسی رشتہ دار کے ہاں چلا جاتا ہے۔ نیکیاں شروع کرنا آسان، مگر نیکیوں پر قائم رہنا یہ انتہائی مشکل۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور حافظ ملت کو عطا فرمائی تھی۔ 40 سال تک سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، مگر کبھی تہجد کی نماز نہیں قضا ہوتی تھی، ٹرین پہ بھی ہو تو تہجد نہیں چھوٹتی تھی، گھر پہ ہو تب بھی تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ فرماتے تھے میرا بھائی عبدالغفور مجھ سے اچھا ہے، یہ تہجد میں 1.5 پارے پڑھا کرتے ہیں اور مجھے 1 ہی پارہ پڑھنا نصیب ہو پاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ان کا تواضع تھا حضور حافظ ملت کا، ورنہ آپ تصور کریں الجامعۃ الاشرفیہ کے فروغ کے لیے کبھی لکھنؤ کا سفر، کبھی گونڈا کا سفر،
कभी बंबई का सफर, कभी जमशेदपुर का सफर, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में तहज्जुद पढ़ना और वो भी रेगुलर पढ़ना कि 40 साल तक कभी तहज्जुद की नमाज न कज़ा हो, इससे बढ़कर करामत और क्या हो सकती। सुभान अल्लाह। और इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया वाले समझते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत महज एक ज़ाहिरी आलिम थे, मगर सुभान अल्लाह अहले निगाह जानते हैं कि वो आलिम ज़ाहिर से बढ़कर आलिम बातिन भी थे। हुजूर हाफिज मिल्लत के एक शागिर्द हाफिज अब्दुल हकीम, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी तहज्जुद पढ़ूंगा, और हुजूर हाफिज मिल्लत से पहुंचकर उन्होंने कुछ मशवरा करना चाहा। हुजूर कैसे पढ़ा जाता है, कितनी रकत पढ़ी जाती है, टाइम उसका कौन सा बेहतर है। हाफिज अब्दुल हकीम कहते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत पुराने मदरसे में असर के बाद बैठे थे, किसी सोच में डूबे हुए थे। मैंने देखा कि हजरत अकेले बैठे हैं तो ये मौका अच्छा है। हाफिज अब्दुल हकीम तशरीफ ले गए, करीब बैठे, हुजूर हाफिज मिल्लत से सलाम हुआ, खैरियत हुई, और उसके बाद हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, हाफिज साहब तहज्जुद ये हुजूर की प्यारी सुन्नत है, और जब किसी के दिल में हुजूर के इश्क का चिराग जलता है तब उसे तहज्जुद की तौफीक होती है। आप तहज्जुद पढ़ने का इरादा रखते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। और हदीसों में 12 रकतें, 18 रकतें, 8 रकतें, 6 रकतें, हर किस्म की रवायतें मौजूद हैं, मगर ज्यादातर बुजुर्गों ने 18 रकात को तरजीह दिया है, और मेरा 8 रकात को तरजीह दिया है, और मेरा भी मामूल 8 रकात का है, इसलिए मैं आपको भी 8 रकात ही पढ़ने की तलकीन करता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। सवाल किया नहीं हाफिज अब्दुल हकीम ने, बताया नहीं कि हुजूर भाई से इरादे से आया हूं, बस पूछा नहीं कि हुजूर 8 रकत पढ़नी है कि 12 रकत, मगर हुजूर हाफिज मिल्लत ने कश्फ से महसूस कर लिया कि ये किस इरादे से आए हैं, ये क्या पूछना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये शान हुजूर हाफिज मिल्लत की। सुभान अल्लाह। अल-जामिअतुल अशरफिया के सदरुल मुदर्रिसीन और यहाँ बैठे हुए लगभग सारे उलमा के उस्ताद हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब फरमाते हैं कि फरागत के बाद अल्लामा अरशदुल कादरी के मदरसे में मैं पढ़ाने गया जमशेदपुर। जुगसलाई में किसी मस्जिद में हुजूर हाफिज मिल्लत मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर हाफिज मिल्लत लौट गए, हम दोनों यानी उस मस्जिद के इमाम और मिसबाही साहब ये दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने इदारा तो कायम फरमा दिया, सैकड़ों उलमा पैदा हो रहे हैं, दीन की खिदमत हो रही है, मगर हुजूर हाफिज मिल्लत ने तसनीफी खिदमत नहीं फरमाई है। अगर हुजूर हाफिज मिल्लत ने तसनीफी खिदमत अंजाम दी होती और किताबें लिखी होती तो आने वाली नस्लों को भी हुजूर हाफिज मिल्लत के फैज़ से फायदा पहुंचता, मगर ऐसा ना हो सका। ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के बाद जहां पे शाम की मिला शरीफ की मजलिस थी, मिसबाही साहब वहां पहुंचे। हुजूर हाफिज मिल्लत तकरीर से खाली हुए, फरमाया मिसबाही साहब, अल्लाह ताला ने मुझे तसनीफी खिदमत दी है और मैंने अल अज़ाबुल शदीद और फला इरशादुल कुरान मैंने लिखी है, लेकिन चूंकि भाग दौड़ की जिंदगी रही इसलिए मैं इस काम को आगे न बढ़ा सका, मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे कलम की भी दौलत अता फरमाई। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मिसबाही साहब फरमाते हैं कि ये हम लोगों की उस गुफ्तगू का जवाब था। हम लोगों ने जुगसलाई में गुफ्तगू की और हुजूर हाफिज मिल्लत ने उसे महसूस फरमा लिया और उसका जवाब हाफिज मिल्लत ने फरमाया कि अल्लाह ने ये ताकत भी मुझे दी थी, मगर भाग दौड़ की वजह से मैं इस काम को आगे न बढ़ा सका। कहिए सुभान अल्लाह। आज पूरे हिंदुस्तान में जिन उलमा को
आबरूए अहले सुन्नत कहा जा सकता है, उसमें हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब का नाम शामिल है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि एक रोज मैं और मौलाना अब्दुल मुबीन नोबानी साहब हम दोनों चले हुजूर हाफिज मिल्लत के पुराने घर। इरादा था कि हम दोनों हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हैं, मगर सिलसिले मुनव्वरिया की इजाजत हुजूर हाफिज मिल्लत से ले लें, क्योंकि सिलसिले मुनव्वरिया में 2-3 वास्तों से सिलसिला गौसे आजम तक पहुंच जाता है। तो हम लोग उस सिलसिले की इजाजत की नीयत से हुजूर हाफिज मिल्लत के पास पहुंचे। शजरा में पढ़ता था मगर कभी कभी छूट जाता था, और मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि हमारे सिलसिले के जो बुजुर्गाने दीन हैं कभी कभी शजरा न पढ़ने पर ज़रूर माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि आदमी की कई तरह की मसरूफियत रहती है। हुजूर मिसबाही साहब फरमाते हैं हम लोग हुजूर हाफिज मिल्लत के पास गए, कहा हुजूर हम लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हैं, मगर चाहते हैं कि आपके हाथों पे तालिब हो जाएं और सिलसिले मुनव्वरिया में आप मुझे मुरीद कर लें, ताकि उस सिलसिले की भी बरकतें हम दोनों को मिले। हुजूर हाफिज मिल्लत ने नोमानी साहब और अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब दोनों को तालिब किया और फरमाया कि शजरा पाबंदी से पढ़ा कीजिए। अब्दुल अजीज जब से मुरीद हुआ है उसने शजरा पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा है। शजरा पढ़ते रहिएगा तो सिलसिले के बुजुर्गों का फैज़ आप दोनों को मिलता रहेगा, इसलिए शजरा पढ़ना कभी भी नागा मत करिए। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इंसान जब बातिन उसका आबाद होता है तो जाहिर को अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है। ये कष्ट की ताकत, दिलों के राज को जान लेने की ताकत किसी आम इंसान को नहीं मिलती। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तब जाकर किसी बंदे को कष्ट की ताकत अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत की शान क्या थी, मैंने गुज़श्ता साल इसी मजलिस में बयान किया था। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत और हुजूर नईम मिल्लत जो तशरीफ़ ला रहे हैं अभी, शहजादे हुजूर सिराज मिल्लत मौलाना मुबीनुल हुदा साहब अलैहिर रहमा, दोनों हावड़ा से बैठे ट्रेन पर खादिम के तौर पे मुबीन मिल्लत साथ में थे हुजूर हाफिज मिल्लत के। रात भर ट्रेन चलती रही, मुगल सराय उतरे, पूछा मुबीनुल हुदा सफ़र कैसा रहा। अर्ज किया हुजूर आपकी मोहब्बतों के साए में सफ़र रहा, इससे अच्छा और क्या सफ़र होगा। हुजूर अच्छा सफ़र रहा। इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल अजीज ने हावड़ा से कुरान पढ़ना शुरू किया था और शाहगंज पहुँचते पहुँचते अल्लाह ने उसे एक खत्म कुरान पढ़ने की तौफीक दी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब तलक आदमी मुखलिस न हो, जब तलक आदमी साहिब दिल न हो, जब तलक आदमी अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब न हो, न उसके इल्म का फैज़ बढ़ता है, न उसके तबलीग की बरकतें किसी को मिलती हैं। आज पूरी दुनिया में हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज़ इसलिए तकसीम हो रहा है कि दिन में अगर वो इल्म दीन की खिदमतें करते थे तो रात में आपकी पेशानी रब के दरबार में झुक जाया करती थी और अल्लाह के जिक्र में आपकी रातें गुजरा करती थी। सुभान अल्लाह। बल्लामपुर के एक मुरीद हुजूर हाफिज मिल्लत के मुरीद डॉक्टर मुमताज़ इसी टाइप का कुछ नाम है, वो लिखते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत मेरे घर तशरीफ़ लाते, मैंने एक कमरा उनकी क़यामगाह के लिए मुख्तस कर दिया था। हुजूर हाफिज मिल्लत उसी में तशरीफ़ फरमा रहते थे। अक्सर जब कभी इलाके में आना होता
اور میرے گھر تشریف لاتے تو اسی کمرے میں حضور حافظ ملت کو میں ٹھہراتا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب حضور حافظ ملت کمرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور حافظ ملت نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ جب رات کے 12 بجے تو اللہ 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 کی آواز آنے لگی، چیخ کی شکل میں۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، میں نے جا کر دروازے کو دھکا دینے کی کوشش کی، مجھے لگا کہ اندر سے بند ہے، کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ حضور حافظ ملت کے جسم کے سارے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ کہیں اور، سر کہیں اور، پاؤں کہیں اور، جسم کہیں اور ہر عضو سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے حضور حافظ ملت کو اس انداز میں ذکر کرتا ہوا دیکھا، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ میں چپکے سے آ کر اپنے بستر پہ لیٹا، مگر رات بھر میں نہ سو سکا۔ حضور حافظ ملت کے جسم کو بکھرا ہوا دیکھ کر میں خوف میں مبتلا ہو گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، حضور حافظ ملت نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب احتیاط کیا کیجئے، وقت بے وقت کسی کے کمرے میں نہ جھانکا کیجئے، احتیاط کرنا مناسب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنا عظیم الشان مرشد عطا فرمایا ہے، جو ذکر باللسان تو باللسان اپنے ہر عضو کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، کیسے مخلص، سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت جلسے میں تشریف لے جاتے ہیں، لوگ تشریف جاتے ہیں جلسوں میں، ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عالم کوئی شاعر آئے اور اسے مدرسے والے گھر والے نذرانہ نہ دے تو پورے سفر میں اسی کا ذکر خیر ہوتا رہے، ہے نا ایسا؟ وہ سارا خیال دل سے نکل جاتا ہے کہ ہم دین کی بات پہنچانے گئے تھے، اللہ کا ذکر سنانے گئے تھے، چلو دنیا کے پیسے نہیں ملے تو کیا ہوا، اللہ ذکر کو قبول کر لے تو وہی میری آخرت کے لیے کافی ہے۔ مگر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ حضور حافظ ملت کی شان کیا تھی، سبحان اللہ۔ مولانا مفتی بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب لکھتے ہیں، ہم لوگ گورکھپور کے جلسے میں چلے گئے، رات بھر جلسہ ہوا، جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد جلسے کے جو منتظم تھے وہ غائب ہو گئے۔ اب شاعر انتظار کر رہے ہیں، مقرر انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو رہی تو لوگ الٹی پلٹی باتیں اس کو سنا رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت اپنے ذکر میں لگے ہیں، اپنی تلاوت میں، اپنے اذکار میں لگے ہیں۔ جب زیادہ لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی تو حضور حافظ ملت نے مڑ کے فرمایا کہ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ہم لوگوں کا کام دین کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب جلسے والے اپنا کام نہ کرے تو اس پہ کسی کو لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت تھی، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں اب کوئی دوسرا حافظ ملت آ سکے گا۔ زندگی دیکھو پرنور، کردار دیکھو پختہ، فکر دیکھو پاکیزہ، زندگی میں خدمت دین کا جذبہ پنہا، سفر ہو کے حضر، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مستغرق، ایسی جامع شخصیت اگر ہندوستان میں کسی نے دیکھی ہے تو اس شخصیت کو حضور حافظ ملت کہا جائے۔ سبحان اللہ۔
اور جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان کیسی بلند فرماتا ہے۔ حضور حافظ ملت کا تصرف دیکھیے، حضور حافظ ملت کے مرید حاجی خلیل صاحب، حضور حافظ ملت کا جو پرانا گھر تھا مبارک پور میں، اپنا گھر تو کوئی بنایا ہی نہیں، مدرسے کے ہی کے گھر میں رہتے تھے۔ اسی گھر کے بغل میں حاجی خلیل نام کے ایک صاحب رہتے تھے۔ شیعہ سنی فساد ہوا مبارک پور میں، اور شیعہ سنی فساد کی وجہ سے پولیس والوں نے بہت سارے نوجوانوں کو گرفتار کیا، مقدمہ کیا۔ ان لوگوں میں ایک نام حاجی خلیل کا بھی تھا۔ مقدمہ چلا، کئی مہینے جیل میں رہ کر آئے۔ جب آئے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد عمر قید کا فیصلہ جج نے سنا دیا۔ میرے بھائیوں، اب حضور حافظ ملت تشریف لے گئے حاجی خلیل کے گھر، تسلی دی، انہیں سمجھایا، انہیں صبر کی تلقین کی کہ آپ نے دین کی خدمت میں یہ مشقت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ مگر جیل میں زندگی گزار کر آئے تھے، اس کا قلق، اور دوبارہ پوری زندگی جیل میں رہنے کا ڈر۔ بار بار حاجی خلیل کی زبان سے بے صبری کے جملے نکلتے، حضور کیسے ہوگا، حضور کیسے ہوگا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا، حاجی خلیل آپ بھروسہ رکھیے اللہ پر، اب آپ دوبارہ انشاءاللہ جیل نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حاجی خلیل کہتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کے جملے سے تسلی تو ہوئی، مگر جج کا فیصلہ آ چکا تھا عمر قید کا، اس لیے دل میں وسوسہ باقی رہا۔ رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک ندی ہے، بہت سارے لوگ کشتی پہ سوار ہیں، کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ حضور حافظ ملت کی شکل والا ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، اور کشتی کو ہاتھ سے کھینچ کر حضور مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ کی جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کے قریب لا کر کشتی کو کھڑا کر دیتا ہے، اور فرماتا ہے کشتی سے اتر کر تم لوگ اوپر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ خواب دیکھا، چند مہینے مزید مقدمہ چلے، اور جج نے حاجی خلیل کی عمر قید کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ ختم کر دیا، باعزت بری کر دیا۔ لوٹ کر حاجی خلیل دیگر نوجوان جیل سے رہا ہو کر آئے تو حضور حافظ ملت پھر ملنے گئے، تسلی دی، خوشخبری دی، مبارکباد دی۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا، حاجی خلیل آپ کی کشتی تو ڈوب ہی چکی تھی، اللہ نے کرم فرمایا اور آپ کی کشتی کو سمندر سے نکال کر کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ حاجی خلیل کو وہ خواب یاد آ گیا، پیروں پہ گر گئے، کہا حضور میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے میری کشتی کو سمندر سے نکال کر مخدوم کچوچا کی بارگاہ کے قریب کر دیا ہے، آج میں نے اس خواب کی تعبیر دیکھ لی ہے، حضور میری کشتی نکلی ہے مگر وہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے نکلی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال چشمے آب رواں ہے حافظ ملت، جس نے علم مانگا علم کا فیض ملا، جس نے تقوی چاہا تقوی کا فیض ملا، جس نے تصرف دیکھنا چاہا تصرف کا فیض ملا، جس نے کشف دیکھنا چاہا کشف کا فیض ملا۔ میرے بھائیوں، یہ دارالعلوم فیضان حافظ ملت، یہ حضور حافظ ملت کا تصرف ہی ہے، یہ ان کی زندہ کرامت ہی ہے۔ تھوڑی سی مدت میں اتنی شاندار عمارت آپ نے کھڑی کر دی، اتنی خوبصورت آپ نے یہ نماز گاہ تیار کر دی، آپ کی کوشش نہیں، یہ حضور حافظ ملت کی روحانیت کی وجہ سے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں کبھی کبھی جب حضور عزیز ملت کی شفقتوں کو سنتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ عام طور سے حضور عزیز ملت کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سخت طبیعت کے ہیں،
बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं। मगर सुभान अल्लाह, जब दारुल उलूम फैज़ान हाफिज़ मिल्लत का जिक्र आता है तो हुजूर अजीज़ मिल्लत की एक नई तस्वीर हमारी नजरों के सामने घूम जाती है। दुआएं करना, मुरीदों को तलकीन करना, कहीं भी तशरीफ ले जाए आके यहीं ठहरना, अपनी जेबे खास से जब तशरीफ लाएं 10-20 हजार मदद करना, इतनी तवज्जो इस बात का इशारा है कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने इस इदारे को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने शहजादे को इस इदारे की तरफ मुतवज्जे फरमा दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हम लोग भी 25 साल 30 साल से मदरसों से जुड़े हैं। अगर दरवाजा होता है तो खिड़की लगने में 6 महीने, खिड़की अगर लग गए तो फाटक लगने में साल 2 साल, दीवारों का प्लास्टर हो गया तो फर्श बनने में कई साल। फारिग होके हम लोग आए 1995-96 में, और दारुल उलूम कादरिया नूरिया में जब पढ़ाना शुरू किया तो जिस कमरे में मैं पढ़ाता था उसमें नीचे में बालू रखा हुआ था। उसी बालू पे एक दरी बिछती थी और एक मसनद था, वो सामने रख लेते और उसी पर हिदाया रखकर पढ़ाते थे, और लड़के जब चले जाते तो उसी मसनद को पीछे रखकर उस पर टेक लगाते थे। समझ रहे हैं? वो गुर्बत का जमाना, वो दुश्वारियों का जमाना अहले मदारिस झेलते हैं, तब जाकर कोई इदारा इल्म की नेमतें तकसीम करने के काबिल होता है। मगर सुभान अल्लाह, चंद साल की मुख्तसर सी मुद्दत में, और वो भी मुखालफतों के माहौल में, लोगों ने हर तरफ से रास्ता रोकना चाहा, आपकी राहों में कांटे बिछाने चाहे, आपकी तरक्की की राहों को मसदूद करना चाहा। सुभान अल्लाह, इतने मुश्किल माहौल में सिर्फ चंद साल की मेहनत में इतनी बड़ी इमारत का खड़ा हो जाना, ये बिला शुबहा हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदा कदम। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मिलजुल के रहो, इस इदारे का दामन थामे रहो, यकीन रखो इस दामन को थामे रहोगे तो हुजूर अजीज मिल्लत का फैज़ मिलता रहेगा, हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज़ मिलता रहेगा, और हुजूर हाफिज मिल्लत के वास्ते से हुजूर सदरुल शरिया का फैज़ मिलेगा, और हुजूर सदरुल शरिया के वास्ते से हुजूर आला हजरत का फैज़ आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं ये छोटे छोटे आलिम थे, मुनशईद मीज़ान पढ़ाने वाले आलिम थे, मगर सुभान अल्लाह, इन बुजुर्गों ने इल्मे ज़ाहिर के पर्दे में अपने इल्मे बातिन को छुपा रखा था। समझ रहे? हुजूर हाफिज मिल्लत के उस्ताद हुजूर सदरुल शरिया, सुभान अल्लाह, एक शख्स को सांप ने काट लिया। घुसी को आज भी मदीनतुल उलमा कहा जाता है। 50 बड़े बड़े उलमा उस शहर में रहते, बड़े बड़े आमिल, बड़े बड़े मुअव्विज़, सबके पास उस बच्चे को लेके पहुंचे कि इसको सांप ने काट लिया, जरा सा इसको दम कर दीजिए। सबसे दम कराया मगर राहत नहीं मिली। आखिर में चूंकि सदरुल शरिया बरेली में रहते थे आला हजरत की खिदमत में, तो घूसी वाले हुजूर सदरुल शरिया को कम जानते थे। वो तो दुनिया ने बहार शरीयत के जरिए हुजूर सदरुल शरिया को जाना। किसी ने कहा, सुना है मौलवी अमजद अली भी आए हुए हैं, जरा चलो उनसे भी दम करवा लेते हैं। लोग रात में 8-9 बजे बच्चे को लेके पहुंचे। कहा हुजूर, इस बच्चे को सांप ने काट लिया, फलाने से दम कराया, फला हामिल से दम कराया, फला मुअव्विज़ से दम कराया, मगर जहर का असर नहीं उतर रहा। हुजूर आप भी दम कर दे। हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया बैठो। कुल हो अल्लाहु अहद चंद बार पढ़ा, दम कर दिया, बच्चे को होश आ गया, उठ के वो बैठ गया। लोगों ने कहा हुजूर इतने बड़े बड़े आलिमों से हमने दम करवाया, आमिलों से दम करवाया, फर्क नहीं पड़ा, आपने क्या पढ़ के दम कर दिया कि बच्चे को शिफा मिल गई? जवाब सुनो बुजुर्गों का।
فرمایا میں نے سنا ہے کہ سفلی عمل کرنے والے قرآن کو الٹا پڑھ دیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو الٹا پڑھنا حرام، قرآن کو الٹا پڑھنا کفر، قرآن کو الٹا پڑھنا قرآن کی توہین۔ مگر میں نے سنا ہے کہ لوگ الٹا پڑھ کے دم کر دیتے ہیں تو آرام ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ جس کو الٹا پڑھنے سے دم فائدہ ہو جائے، اگر میں اس کو سیدھا پڑھ دوں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ میں نے قل هو اللہ احد پڑھ کے دم کر دیا ہے اور اللہ نے اپنے کرم سے اس بچے کو شفا دے دیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ادارہ نہیں، حضور حافظ ملت کی روحانیت کا مرکز ہے۔ یہ ادارہ نہیں، حضور حافظ عزیز ملت کی محبتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ ادارہ نہیں، حضور صدر الشریعہ کی عظمتوں کا مینار ہے۔ اس ادارے کو جتنی ترقی دیتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو اتنا نکھارتا چلا جائے گا، تمہاری زندگی اتنی نکھرتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا حضرات کی محبت اور قربانی ہے۔ لاک ڈاؤن میں اکثر مدرسے والوں نے اپنے مدرسین سے معذرت کر لی کہ رمضان میں چندہ نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا جگر ہے کہ آپ نے 40 لاکھ روپے کی زمین چند مہینوں کی محنتوں سے خرید لی۔ یہ آپ کی محنت نہیں، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضور حافظ ملت کی زندہ کرامت ہے، یہ حضور حافظ ملت کی روحانیت کا فیض ہے۔ حضور حافظ ملت نے جو چراغ مبارک پور میں جلایا ہے، آج دنیا میں کہیں بھی جاؤ اس چراغ کے اجالے سے آبادیاں روشن ہیں، سینے روشن ہیں، آنکھیں روشن ہیں، اور پوری دنیا میں حضور حافظ ملت کا علمی اور روحانی فیضان اللہ رب العزت کے کرم سے تقسیم ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ادارے کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا منصور عالم صاحب جو اس ادارے کے مہتمم ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور اس ادارے کو مستقبل میں بھی اسی طرح آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 10:15 بجے میری ٹرین ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں حضور حافظ ملت کی ذات پر اور ان کی شخصیت پر میں اگر گفتگو کرتا رہوں تو 2-4 راتیں گزر جائیں، مگر حضور حافظ ملت کا تذکرہ کم حق نہیں ہو سکتا۔ ان کا نقش پا تجلی، ان کا نقش پا چراغ، ان کا نقش پا تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے اور حضور حافظ ملت کے نقش قدم پہ چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب شاعر